मतलब इस भाई का कहने का ये मतलब है कि ये बीफ इंडिया का है, इंडिया में दिल्ली से ये एक्सपोर्ट किया गया है। ये भाई साफ तौर से दिखा रहा है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर करिएगा। ये है इंडिया का बीफ, और ये जो है ना, ये दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी। अभी तुम इसे देख सकते हो, यहां पे सबसे पहले देखियो, ये जो है लिखा हुआ अरबी में है, और इस पैकेट का जो नाम है 5 स्टार है, और दूसरे नंबर पे ये हलाल जो देख रहे हो, ये हलाल है। और अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहां पे आप देख सकते हो बुफालो बीट। ये बुफालो जो होती है ना, तो ये भैंस का गोश्त होता है, हमारे यहां बोलते हैं भैंस। और ये नीचे आप अरबी में भी देख सकते हो लिखाई, आप खुद समझ रहे होंगे ये कौन सी कंट्री में है। और ये है बॉबी वेल। अब ये वेल का नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा। वेल जो है इंग्लिश में बोलते हैं बछड़े को, यानी कि बॉबी वेल। ये वेल की स्पेलिंग मैं आपको बताता हूं, जितने भी अनभक्त सुना है तो ये वेल आप सर्च कर लेना, VEAL। वेल बोलते हैं गाय के बेटे को, यानी कि हमारे यहाँ जो बछड़ा होता है उसको वेल बोलते हैं। और यहां पे ये देख सकते हो तुम, पूरा एड्रेस है उत्तर प्रदेश, इंडिया। और ये कंपनी जो है, ये कंपनी जो है यहां पे है न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे सारा एड्रेस है, पूरा कंपनी का नाम है, और यहां पे ये बॉबी वेल यानी कि बछड़ा, ये भी नाम है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा बछड़े का गोश्त, बिल्कुल ला के दिखाऊंगा, और पूरे मोटे मोटे अक्षरों में दिखाऊंगा किसको बोलते हैं। और ये है बोनलेस, यानी कि ये भैंस का गोश्त है, और इसमें हड्डी नहीं है, फ्रोजन है। ये देख सकते हो फ्रोजन, ये पूरा फ्रोजन है। और मैं जो बात करने जा रहा हूं ना दोस्तों, वो मैं बात ये करना जा रहा हूं, ये जो गोश्त है इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल होता है। और यहां पे सऊदी में किसी भी छोटी से छोटी दुकान पे आप चले जाओ और इसको ऐसे ही खरीद सकते हो, नॉर्मल दुकान पे, यानी कि नॉर्मल जो हमारे यहाँ देहातों में गांवों में दुकानें होती है ना, तो वहां सऊदी में भी ऐसी दुकानें होती है। यानी कि सऊदी में भी हाई फाई लेवल है, यहाँ भी छोटी छोटी दुकानें होती है, तो वहां पे एकदम मिल जाता है यहाँ पे सऊदी में। और हमारे यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जी मैं सवाल करता हूँ, इन वक्तों से अगर हम कहने लगे ये जो गोश्त है यानी कि ये बीफ, ये सऊदी में कैसे आया है, तो ये बाद में बोलते हैं कि हमें नहीं पता। तो मैं इनसे यही सवाल कहने वाला हूं कि भाई वहां पे जो है ये सऊदी में जो इसको सेंड करता है, गोश्त को यहां भेजता है, इनमें कोई मुल्ला नहीं है, सब जो है नेता लोग हैं। सब कंपनी में के जो ऑनर है वो भी सब हिंदू लोग हैं, ये कंपनी के लोग भी हैं। और নমস্কার, আমার পলিটিক্স টপিক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের যে অনুষ্ঠানটি করতে যাচ্ছি, সেই অনুষ্ঠানটির নামকরণ করেছি রাজনীতির পাঠশালা। এবার কেন এই অনুষ্ঠানটির নাম রাজনীতির পাঠশালা দিলাম, আপনারা বিস্তারিত আলোচনায় বুঝতে পারবেন। আর তার আগে বলে রাখি, যদি আমার অনুষ্ঠান ভালো লাগে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, এটা আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ। যাই হোক, অনুষ্ঠানে চলে আসি। রাজনৈতিক পাঠশালা, কেন এই পাঠশালায় নাম দিলাম, কারণ দেখুন, পালাবদল তো হয়েছে। বিগত 15 বছরের সরকারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সরকার পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে। আজকে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল সরকারের বয়স, এবং বহু মানুষ উচ্ছ্বাসিত, তার সাথে আমিও শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা জানাই নতুন সরকারকে। কিন্তু সব কিছু একদিকে, রাজনীতি পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে এমন একটা, যেন প্রতিটা মানুষের, যে গরিব দুঃখী শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষের মধ্যে এমনভাবে একটা চলে এসছে, রাজনীতি যেন তাদের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনযাপনের সাথে। তাই এর নাম দিয়েছি পাঠশালা। কেন পাঠশালা দিলাম, একটা শিশু জন্ম হওয়ার পরে যখন সে ভালো করে বলতে পারে বা বুঝতে পারে একটু, তখনই তাকে কিন্তু পাঠশালায় পাঠানো হয়, মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, যেখানে তার জীবন নির্ধারিত করার জন্য যে বিদ্যা বুদ্ধির দরকার হয় সেই শিক্ষা পাঠ করানোর জন্য সেখানে পাঠানো হয়। ঠিক সেরকমভাবে রাজনীতিটা তার থেকেও বেশি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে মানুষের জীবনে। কারণ দেখুন, একটা কথা বলি, আমাদেরকে পরিচালিত করছে কিন্তু রাজনৈতিক নেতা বা কোনো রাজনৈতিক দলই, সে যে দলই হোক, সে সবুজ হোক আর গেরুয়া হোক, সাদা হোক, যে কোনো দলই। কারণ কোনো সময় আমাদের কাছে কোনো একটি দল খুব প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে, এবং আমরা আবেগে ভাসি। কিন্তু আমরা কোনো সময় ভেবে দেখি না যে লোকগুলো এই রাজনৈতিক দল পরিচালনা করে, তাদের জীবনধারা, তাদের রাজনৈতিক ধারা নিয়ে আমরা কোনোদিন প্রশ্ন রাখি না, আমরা সেটা নিয়ে ভাবি না, কিন্তু আমরা আবেগে ভাসাই। ধরুন, যারা আজকে এই বিজেপি গভর্নমেন্ট তৈরি করলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নেতা ছিল এই তৃণমূলের গা ঘাসা এবং তৃণমূল থেকে উঠে আসা, এবং তাদের পরিচিতি তৃণমূল থেকে, আবার কেউ কংগ্রেসে ছিলেন, আজ তারা বিজেপিতে। যখন তারা বিপরীত দিকে ছিলেন, ধরুন যারা তৃণমূলে ছিলেন
সে শুভেন্দু অধিকারী থেকে, যিনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে, এবং অনেকেই আছেন। আমি কারো পার্টিকুলারলি আলাদাভাবে নাম করতে চাই না, তাহলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তারা যখন বিপরীত দিকে ছিলেন তখন এই নরেন্দ্র মোদীর থেকে শুরু করে সবাইকে তুলোধনা করতেন যে বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে যদি বেকারত্ব বেশি সৃষ্টি করে থাকেন তার নাম নরেন্দ্র মোদী। এটা কিন্তু আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ডায়লগ। এবং কালো টাকা ফিরিয়ে আনতে পারেনি, দ্বিতীয় কথা জিএসটি নোটবন্দি করে দেশকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে, গরিব মানুষের জীবনযাত্রা অগ্নিগর্ভ করে তুলেছেন, এসব কিন্তু ওনার মুখেই। এবং মমতা ব্যানার্জির সম্বন্ধে যা সুনাম গাইতেন, মানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নেত্রী মমতাময়ী যদি কেউ থাকেন সেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তিনিও তার খুব স্নেহধন্য ছিলেন। যাই হোক, এবং সেখান থেকেই তার উৎপত্তি, সেখানেই তার আবির্ভাব, এবং তৃণমূল থেকেই তার সৃষ্টি বলতে পারেন রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। এবং বেশ কয়েকটি জেলার দায়িত্বে ছিলেন। এমনই একটা উনি এই মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রিয় ছিলেন, কাকে টিকিট দেবেন, কাকে প্রার্থী করবেন, কোন জেলায় কি হবে, কোথায় কি কাজ হবে, মানে উনি নির্বাচিত করতেন। এতটাই উনি দায়িত্বশীল ছিলেন। যাই হোক, ওনার কারণে আমি সেসব বিস্তারিত যাব না, ওনার স্বার্থে কি, দলের স্বার্থে কি, জনগণের স্বার্থে। সেখান থেকে যখন উনি চলে আসলেন, এসে যখন বিজেপিতে যোগ দিলেন, সেই যে লোকটাকেই, যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে এত কুৎসা করতেন, তার নামে সুনাম করতে শুরু করে দিল। আর যে নেত্রীর দ্বারা ওনার উৎপত্তি, সেই নেত্রীকেই উনি গালিগালাজ করতে শুরু করে দিল এবং রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটাই ওনার মুখে অল টাইম বার্তা। তাহলে একটা কথা হলো, আপনি 9 বছর ওই সরকারের, মানে যখন সরকার ক্ষমতায় আসেনি তার পূর্বেই আপনি এসেছেন এই তৃণমূল কংগ্রেসে, কিন্তু 9 বছর আপনি এই তৃণমূল কংগ্রেসে ঘর করে গেছেন সরকার চলাকালীন। 9 বছর আপনার কাছে 9 সেকেন্ডের জন্য কোনোদিন শোনা যায়নি যে তৃণমূলের থেকে কোনো ভালো দল আছে, রাজনৈতিক দল। এবার বাংলার মানুষ সেটা বিবেচনা করবেন যে আপনার সেই পূর্বের বক্তব্য আর এখনকারের বক্তব্য। এবার বাংলার মানুষ এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে যে কে কখন কোন দলে থাকবে, কে কার সুনাম করবে এবং কোনটা সঠিক, সেটা কিন্তু একটু ধোঁয়াশা তৈরি হয়ে গেছে আজকের দিনে বিশেষ করে। তারপরে যখন উনি এই সরকার গঠিত হয়নি তার আগে অবধি, মানে ইলেকশনের টাইমে উনি যখন প্রচারে করেছেন তখন বলেছেন অন্য রাজ্যগুলোর মতো 450 টাকা রাজস্থানে গ্যাস দেওয়া হয়, এখানেও 500 টাকায় গ্যাস দেওয়া হবে, কিন্তু তার তো দেখা নেই। এবং বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি ট্যাক্স নেয় বলে পেট্রোলের দাম বেশি, পেট্রোল বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম সরকার গঠিত হওয়ার পরে আজকে 3-3বার দাম বাড়লেন এবং উনি চুপচাপ। আজকের কিন্তু এই রাজ্যের কর্ণধার সেই শুভেন্দু অধিকারী, যার মুখে এই বক্তব্য শুনেছি। আজকের দেখলাম এক সাংবাদিক অগ্নিমিত্রা পল ম্যাডামকে প্রশ্ন করছেন, দিদি আপনারা তো বা শুভেন্দু অধিকারী প্রচারে বলেছিলেন যে আপনারা ক্ষমতায় আসলে পেট্রোলের দাম কমবে, কিন্তু দেখা গেল 3টে ধাপে আপনাদের পেট্রোলের দাম বেড়েছে। তখন বলছে দেখুন এখন একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি চলছে যার জন্য এরকম। তাহলে আমি বলতে চাই, যখন বলছিলেন তো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিটা আজ থেকে প্রায় 6 মাস আগেই শুরু হয়ে গেছে, তখন তাহলে এই কথাটা বলার কোনো যুক্তি ছিল না। দ্বিতীয় কথা, আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার, আপনারা যদি না পারেন তাহলে কোনো অন্য রাজ্যের মানুষ, অন্য স্টেটে যারা আপনাদের বিরোধী আছে তাদের দিকে আঙুল তোলা মানে মানুষকে বোকা বানানো। দ্বিতীয়ত কথা হলো, আজকের ইলেকশনের এজেন্ডা ছিল মূল হিন্দুত্ব এবং হিন্দুরা সব এক হও, হিন্দুদের পক্ষে ভোট দাও এবং কর্মসংস্থান, শিল্প। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম সেখানে কি, বা বাংলার মানুষ কি দেখতে পেল, এটা এই যে ভিডিওতে যে কথাগুলো তুলে ধরছে এটা কিন্তু আমার কথা নয়। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ আনাচে আনাচে এখন এই কথাগুলো কিন্তু ফিসফিস করে বলছে, তারা আতঙ্কিত, বলতে সাহস পাচ্ছে না, কেননা কোনো বিজেপি নেতার কানে গালে যদি ঠেঙিয়ে দেয় সেই ভয়ে। তো যাই হোক, হিসপিস করছেন, কি করছেন যে বহু লোকের ভোটে নাম কাটা গেছে, এখন তারা কিভাবে তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলছে সিএতে অ্যাপ্লাই করতে, তো সিএতে অ্যাপ্লাই করতে গেলে তো সেখানে লিখতে হবে আপনি এই দেশের বাসিন্দা না, মানে আপনার হয়তো ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু আপনাকে আজকে সিএতে অ্যাপ্লাই করে যদি নাম উঠাতে হয় আপনাকে লিখতে হবে আপনি এই দেশের বাসিন্দা নয়। ভাবতে পারছেন, আপনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেও আপনাকে নাগরিকত্ব বা আপনার ভোটার লিস্টে যদি নাম তুলতে হয় আপনাকে যদি এই কথাটা লিখতে হয়, এর থেকে দুঃখের কি হতে পারে। তাই এখনও এই সরকার কোনো বিবৃতি ছাড়েনি যে নামগুলো অতি সহজে ভেরিফাই করে কিভাবে এদের নাম ভোটার লিস্টে আসবে। এই একটা মানুষ প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে রয়েছে। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে গিয়ে,
এই যারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বলুন বা সরকারি প্রকল্পগুলো যারা নেবেন, আমি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ক্ষেত্রেই বলছি, প্রথম আধার কার্ডের সাথে ফোন নাম্বার লিঙ্ক আছে কিনা এবং ডিবিটি এই লিঙ্ক করতে বললেন, ভালো কথা, অনেকেই লাইন দিয়ে করাচ্ছেন। এখন সামান্য টাইম দিয়েছে, তার মধ্যে তাকে ভেরিফাই করতে হবে। এই ভেরিফাই করতে গেলে তার ভোটার কার্ডের সাথেই ভেরিফাইটা করতে হবে। তো ভোটার কার্ডের সাথে যদি ভেরিফাই করে, কার নাম আছে ভোটার লিস্টে সে পাবে, যার লিস্টে নাম নেই সে পাবে না। তাহলে দেখা গেছে যে অনেক ভুলভ্রান্তির কারণে বা কোনো একটা কারণবশত তার নামটা কাটা গেছে, তার নামটাই যদি না ওঠে তাহলে সেই সরকারি প্রকল্প সে পাবে না। সে হয়তো নিদারুণ গরিব মহিলা, সে তার 14 পুরুষ এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, তাহলে তার পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াবে সেটা নিয়ে কিন্তু সরকার ভাবছে না। কিন্তু এই মমতা ব্যানার্জির সরকারকে দেখেছি, ভোটে হয়তো নাম নেই, আধার কার্ড আছে, কোনো কারণবশত হয়তো ভোটার নাম ডকুমেন্টস দিতে পারেনি, কিন্তু সে এই দেশে তার না, সেও কিন্তু সরকারি প্রকল্প পেয়েছে। সেসব মানুষ, প্রান্তিক লোক, খুব অসহায় মানুষ এবং আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ, সকলে পেয়েছেন। সকল ঘরের নারীরা কিন্তু তার প্রকল্প পেয়েছেন। এই অজুহাত সেই অজুহাত, এটা না হলে হবে না, ওটা না হলে হবে না, এটা কিন্তু হয়নি। আপনারা হয়তো আজকের বলবেন আমি কোনো হয়তো চটিচাটা হয়ে এই গল্প করছি, আপনারা দেখবেন যতগুলো সরকারি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, তার মধ্যে এই প্রকল্প কিন্তু সবাই পাবে না, কোনো না কোনো অজুহাতে বহু মানুষ বাদ যাবেন। কিন্তু যে মানুষ বাদ যাবেন সেই মানুষগুলোর যদি আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হয়, বাদ যায়, ঠিক আছে, কিন্তু যে মানুষগুলোর আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ, তারা যদি না পায় তাদের অবস্থাটা কী হবে? উপরন্ত প্রায় কয়েক লক্ষ লোক যারা হকার ছিলেন তাদের রুজি রোজগার হারিয়েছেন। এই মানুষগুলোই বা কী করবেন জীবন জীবিকা চালানোর জন্য? এছাড়া গ্রাম বাংলায় যারা গরুর ব্যবসাগুলো করতেন সকলেই হিন্দু, কারণ আপনারা হিন্দুত্বর কথা বলে এসেছেন। প্রথম বলেছিলেন প্রচারে যে হিন্দু হলে একটা লোকেরও নাম বাদ যাবে না, কিন্তু দেখা গেছে হিন্দু সত্ত্বেও প্রচুর হিন্দুদের নামই বাদ গেছে। তাহলে হিন্দুদের নাম ভোটার লিস্টে নেই, তারা প্রকল্পে আসতে পারবে না। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে গিয়ে এই হিন্দুরাই চিরকাল গরুর ব্যবসাটা করে এসছেন। গরু কিন্তু শুরুর থেকেই, গরু একটা বাছুর কিনলেই সাথে সাথে দুধ দেয় না, আর সেই বাছুরটাকে খাইয়ে পরিয়ে তাকে রেডি করে একটা টাইম আসলে গাভিন হয়, তারপর বাচ্চা দেয়, তারপর দুধ হয়, তারপরে কালক্রমে একটা টাইমে সেই দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অটোমেটিক তাকে গরুটা বিক্রি করতে হয়, এবং গরুটা এমন সময় বিক্রি করতো যে সময় সে দাম পেত, কিন্তু আজকে সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সেই মানুষগুলো গরু পুষতেই পারবে না, গরুর ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের তাহলে রুজি রোজগার, এক কথায় রুজি রোজগার হারাচ্ছে, কিন্তু তাদেরও কিন্তু কোনো বিকল্প ব্যবস্থা এই সরকার ভাবছে না। তাহলে সরকার কাদের জন্য? সরকার তো সাধারণ মানুষের জন্য আগে আসতো। পুঁজিপতি বা বড় বিজনেসম্যানদের জন্য সরকার কি করলো না করলো এটা দেখার বিষয় না, কেননা এই গরিব প্রধান দেশে প্রথম দেখার দরকার সাধারণ মানুষ কি করছে না করছে। এই জন্যই আমি এই অনুষ্ঠানটার নাম রেখেছি রাজনীতির পাঠশালা। কেন? এই পাঠশালায় কখন যে কি হচ্ছে আর কি করবে সাধারণ মানুষ, এই ভাবতেই তাদের জীবন যাচ্ছে। এবং এই মোদী সরকার ও কেন্দ্রে আজকের 12 বছর ধরে মানুষকে শুধু কাগজ নিয়ে দৌড় করাচ্ছে। তারা মানুষ শুধু ব্যস্ত রাখছেন কাগজে, সাইবার ক্যাফে গিয়ে শুধু এটা করো, ওটা লিঙ্ক করো, এটা করো, সেটা করো, এই। এবং সে ভারতীয় কিনা নাগরিকত্ব, এরপরে আমার মনে হয় এরকম আসবে নাগরিকত্বর কার্ড ঝুলিয়ে হাঁটতে হবে। ভাবতে পারছেন রাজনীতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে? আপনি আপনার রুজি রোজগার, ছেলে মেয়ে মানুষ করা, পরিবার সংসারের কথা ভাববেন না আপনার নাগরিকত্ব নিয়ে দৌড়বেন? সরকারের দায়িত্ব বর্ডার সিকিউরিটি কী করে ঠিক করবেন, কে বাইরের লোক আসছেন যাচ্ছেন, কে থাকছেন, সেগুলো তাদের প্রশাসনিক ব্যাপার। তা নিয়ে এই সাধারণ লোকের মাথা ঘামাবার মতন অবকাশ নেই, সময় নেই তাদের কাছে। এবং এই যারা গরুর ব্যবসাটা করতেন তাদের আজকে হিন্দু হয়ে নানা রকম গালমন্দ শুনতে হচ্ছে। সরকার কি তোমাকে বলে দিয়েছিল গরু পুষতে? তারা যদি পাল্টা বলে সরকার তো গরু পুষতে বলেনি, সরকার কি আমাদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে যে আমরা গরু পুষবো না? সকাল হলেই গোয়ালা পৌঁছে যাচ্ছে তোমার বাড়িতে দুধ দিতে, বাচ্চার খাবারের জন্য বা কোনো অনুষ্ঠানের জন্য দুধটা পেয়ে যাচ্ছ, তো ওই জন্য টেরটা পাচ্ছ না, এটাও কিন্তু বলতে পারে। তাই মানুষ এই রাজনীতির পাঠশালায় পড়ে এক শ্রেণীর মানুষ শুধু বিরোধিতা করে, এক শ্রেণীর মানুষ পক্ষে বলে। কিন্তু এক মানবিক দিক থেকে ভেবে বলুন, শুধু আপনার প্রয়োজনটা হয়তো মিটে যাচ্ছে, আপনি তাই উল্টো দিকের মানুষটার কথা ভাববেন না, এটা তো হয় না। এটাকে সামাজিকতা বলে না, এটা শুধু রাজনীতির পাঠশালাই বলা যায়। তার জন্যই এই অনুষ্ঠানটার নাম রেখেছি রাজনীতির পাঠশালা। আবার ভাবুন তো, আপনারা এত যখন হিন্দু দরদি হয়ে যাচ্ছেন, গরু হত্যা হবে কেন বলে দিচ্ছেন, গরু আমাদের মা। ঠিক আছে, তাহলে গো যদি মাতাই হয়, গরু যদি মাই হয়, তাহলে সেই গরুটাকে ওই শোয়ার ঘরেই রাখুন এবং সেখানে তাকে সেবা যত্ন করুন, মা করে রাখুন না। বারণ কে করেছে? এতই যদি গরু প্রেমী হয়ে যান আর গো মাতা যদি হয়ে যায়,
তাহলে সেই মাতাকে যখন নিয়ে বাইরের দেশে কেটে তাকে বিক্রি করছেন, আমি পূর্বেই একটা ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি, এই ভিডিওর পূর্বে সেই ভিডিওটা একটু ফলো করবেন। এই পাঠশালার সাথে অনেক মিল আছে, কারণ সেই গরুর মাংসটা যে সেখানে যাচ্ছে, এখান থেকে কাটিং হয়ে প্যাকেট হয়ে সরকার তাতে মদত দিচ্ছেন এবং ইলেকট্রাল বন্ড থেকে শুরু করে প্রচুর টাকা জিএসটি এই সরকার পাচ্ছে। তারা তো সেই সরকার তো হিন্দুত্বর সরকার, তাহলে হিন্দু সরকার তো জানে যে এই গরুগুলোকে কেটে পিস পিস করে তাদের মাংস বিদেশে রপ্তানি করে আজকে টাকা ইনকাম করে নিয়ে আসছে। এবং যে এই কোম্পানিগুলোর মালিক, প্রত্যেকটা কোম্পানির মালিক আজকে ভারতে না হলে 10খানা কোম্পানি রয়েছে, 10টা কোম্পানির মালিকই হিন্দু। তাহলে সেই হিন্দুদের কেন হত্যা করা, গো হত্যা করার অধিকারটা দিলেন এই সরকার? একবার ভেবে দেখেছেন? আইন কি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য? কোনোদিন আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছে এই কথা যে আমাদের ভারতবর্ষে গোহত্যা হবেই না এবং এই কোম্পানিগুলোকে বন্ধ করে দেবো? যারা বড় বড় কথা বলছেন হিন্দুত্ব নিয়ে, গলা ফাটিয়ে বলুন না এর বিরোধিতা করে দেখুন তো। নাকি বিরোধিতা করতে হবে শুধু এই সরকারে আপনাকে থাকতে হবে তার জন্যই আপনি বিরোধিতা করছেন? মানে একটা পক্ষে তো থাকতে হবে, দেখাতে হবে আমি বড় একজন অমুক দলের কর্মী, অমুক দলের নেতা, তাই ভুল বুঝিয়ে হোক আর ভুলটাকে সঠিক বলে হোক, যেভাবে হোক আমাকে সমর্থন করতে হবে। এটা কিন্তু সামাজিকতা না, বা এটা কিন্তু সমাজের কোনো উন্নয়ন এনে দিতে পারে না। সঠিকটাকে সঠিক বলুন, তবেই মানুষ আপনার কথা, হয়তো আজকের চাপে পড়ে মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাবে, ঠিক বলছে ঠিক বলছে, আপনার দলের লোকই, কিন্তু ভিতর থেকে জানবে কিন্তু যে না এটা ঠিক হচ্ছে না। তাহলে তার যে বিরোধিতা আসবে না, এটা কি করে হবেন? তার মানসিকতাও কিন্তু একদিন বিরোধিতায় আসবে, সে যখন বুঝতে পারবে, তার যখন চোখটা খুলবে। তাই এই সাধারণ মানুষের এত ভোগান্তি থেকে পার করতে পারে একমাত্র সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই। পূর্বের সরকার হয়তো অনেক এখন দেখাচ্ছে মিডিয়াতে, এ চুরি করেছে, এ ঘাপলা করেছে, অমুক তমুক, এখন ধর পাকড়, পঞ্চায়েতে এই না সেই না, সরকারি বাড়ি কে নিয়েছে, এরকম অনেক কাউন্সিলরের নামে কথাবার্তা চলছে। একটা জিনিস জানবেন, সরকার যখন একটা পরিবর্তন হয়, তখন যে সরকার আসে সে তখন কিন্তু অনেক নমুনা দিয়ে অনেক রকম কথা বলতে পারে, অনেক অপবাদ লাগাতে পারে, কেননা তখন তাদের মধ্যে একটা জোশ থাকে। আর কর্মীরা, তাদের যারা কর্মীরাই কিন্তু ছড়িয়ে দেয় অমুক লোক কেলেঙ্কারি করেছে, অমুক লোক এই 10টা বাড়ি করেছে। যেরকম দেখেছেন আপনারা সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন সায়নী ঘোষ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বাড়ি রয়েছে, যৌথ বাড়ি। দেখা গেছে সেই সায়নী ঘোষ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনো মানুষ, এবং তাদের নামটাই এখানে সংবাদ চ্যানেল চালিয়ে দিল। এরকম ভুল তথ্য, ভুল খবর দিয়ে কোনো একটি দলের চাটোয়াগিরি করা এখন সংবাদ মাধ্যমের এটা কাজ হয়ে গেছে। কারণ সেই সংবাদটা খায় এবং মানুষ আগ্রহ করে দেখে তার জন্যই। কারণ সাংবাদিকরা হচ্ছে এখন এরকম, কোন মিথ্যা সংবাদ একটা ছড়াতে পারলে যে সংবাদটা ভালো খাবে, আর তার পিছনে যদি শাসক দল থাকে তাহলে তার কোনো ব্যাপারই নেই, সাপোর্টে তো রয়েছে, আমাদের কোনো কেস কামারির ভয় নেই, যা খুশি বলে যাই। তাহলে এইটা কি গণতন্ত্র? এই কি আমাদের গণতন্ত্র দেশ? অথচ আজকের একটা বিগত শাসক দলের কাউন্সিলরের নামে অনেক রকম অপবাদ দিচ্ছেন, কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা কাউন্সিলর যখন সকালবেলা অফিসে যেতেন, ম্যাক্সিমাম মানুষ গিয়ে তার কাছে, বাবা আমার ওষুধটা নেই, বাবা আমার এটা নেই, বাবা আমার ওটা নেই, আমাদের এখানে পুজো আছে, এর চাঁদা দিতে হবে, সব কাউন্সিলরের উপরে দাবি। কাউন্সিলর যদি প্রতিদিনের সেই সাহায্যটা করতে হয় মানুষকে, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000ও কোনো কাউন্সিলরের প্রতিদিন খরচা, না হলে তিনি অমানুষ, তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান না। এটাই হচ্ছে মানুষের বক্তব্য। তাহলে এই একটা কাউন্সিলর হয়তো 10,000 টাকা সরকারি বেতন পান, তাহলে তার পার ডে যদি অফিস খুললে পরে, কাউন্সিলর অফিস খুললে 10,000 টাকা তাকে মানুষের সাহায্যে দিতে হয়, তাহলে সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে? এরকমও দেখেছি আমি যে কাউন্সিলর আর্থিক দিক দিয়ে নিজে কমজোরি এবং সে এই ধরনের মানুষকে সহযোগিতা করতে পারেনি, তিনি ব্যর্থ। তিনি একবার দাঁড়িয়েছেন, তাকে পরবর্তীতে ভোটে মানুষ হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে বাহুবলী কাউন্সিলর এইভাবে মানুষকে দান ধান করতে পেরেছেন, সে কিন্তু টিকেছিলেন। কারণ সে টিকেছিলেন এই কারণে না, উনি খুব কাজের লোক, ওনার কাছে গেলে কোনোদিন ফেরায় না। আরে ফেরায় না, সে টাকাটা আসবে কোথার থেকে? তাকে তো কারো কাছ থেকে না কারো কাছে নিতে হচ্ছে, কোনো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, কোনো কাজ করে দিয়ে, এইভাবেই। বা এখনকার যারা এসছেন তারাও যদি এইভাবে মানুষকে সহযোগিতা করে, তারাও মানুষের থেকে নিয়েই আরেকজনকে দেবে, তারা কিন্তু ঘর থেকে কেউ দেবেন না। এটা কিন্তু 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে হবে। এই কথা অনেকের খারাপ লাগবে, কিন্তু এটাই অতি বাস্তব। তাই রাজনীতির পাঠশালা কিন্তু আমাদের বাংলা কেন তথা ভারতবর্ষে খুব ভয়ানক জায়গায় চলে যেতে চলেছে।
আমি কোনো দলকেই দায়ী করছি না। সব দল এই পাঠশালা এই রাজনীতিতে জড়িয়ে আছে। আর আজকের এই দলে, কালকের ওই দলে, আজকের যার নামে বদনাম গাইছে, কালকের সেই নেতাই সে তার যার নামে বদনাম করেছে তার নামে সুনাম করছে। আদর্শ বলে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখানে। আদর্শগতভাবে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, মানুষকে সুশিক্ষা দেওয়া, মানুষকে সুজ্ঞান দেওয়া, সেই জিনিস রাজনীতির থেকে হারিয়ে গেছে। তাই এই সাধারণ মানুষ এর নিয়ে প্রতিবাদও করে না। সাধারণ মানুষও ওই এর পিছনে গিয়ে দুম হিলানো ব্যাপারটা করে এই হেন রাজনৈতিক পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে। রাজনীতির পাঠশালায় এগুলোই ভুল ভ্রান্তি, শুধু মানুষের কাছে শিক্ষা হচ্ছে। আজ এ দল, কালকে ও দল, কালকে সে ভালো, কালকে ও খারাপ। এই আমরা কিন্তু কোনো প্রতিনিধিকে দুষ্কর্ম করতে সহযোগিতা করি, কারণ আমাদের যখন কিছু প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা বলি গিয়ে আমাকে এটা করে দিন, আমি তার বিনিময়ে এটা দিচ্ছি। কিন্তু যখনই আমার পাওয়া হয়ে যায় তারপরেই বলি আমি কি আর এমনি, আমাকে কি এমনি করে দিয়েছে, আমি কাটমানি দিয়েছি তবেই হয়েছে। তাহলে এই রাজনীতির পাঠশালাটা কিন্তু এরকম। কিন্তু এই যে কদিনই সরকারের বয়স হলো, এমন কোনো চমক, এমন কিছু ধমক, এমন কিছুই না, শুধু সব শোনা এবং বক্তব্যের মধ্যে এখনও সেরকম কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। হয়েছে যেটা হকার উচ্ছেদ হয়েছে, কোনো কর্মসংস্থান বা কিছু আমরা কিন্তু এখনও দেখতে পাইনি। তাই এই রাজনৈতিক পাঠশালা, আমাদের যদি চেতনার পরিবর্তন আসে তো রাজনৈতিক নেতাদেরও পরিবর্তন আসবে। তাই সকল বাংলার মানুষকে বলব, আপনাদের শুভ চেতনা হোক এবং আমাদেরও ঠিক হওয়া উচিত। শুধু নেতাদের দিকে, আজকে যেসব শাসক দলের যারা নেতা আছে তাদের দিকে হোক আঙুল তোলা, বা বিগত দিনে যারা ছিলেন তাদের দিকে আঙুল তোলা, এটাই কিন্তু আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ হচ্ছে সচেতন থাকা এবং সুকথা বলা এবং সুকর্মেই সাপোর্ট করা। ভুল কর্ম হলে সেখান থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত, আমাদেরকেও প্রতিবাদ করা উচিত। তবেই একটা রাজ্যের বা একটা দেশের সরকার সুগঠিতভাবে সুশাসন দিতে পারে আমাদের মাধ্যমেই, যদি আমরা সঠিক থাকি। কারণ সেই পাঠশালায় কিন্তু ছাত্র আমরাই যদি ভুল পড়তে চাই, ভুল করতে চাই, তার জন্য সাপোর্ট চাই, আমরাই কিন্তু সেই সরকারটাকে দূষিত বানাই বা সেই সরকারের কোনো প্রতিনিধিকে দূষিত বানাই। তাই দোষটা শুধু নেতাদের নয়, এই যে পাঠশালার যারা পাঠ পড়েন, যেসব আমাদের মতন সমর্থক হয়ে বা আমাদের মতন সাপোর্ট করি আমরা, দোষটা কিন্তু আমাদের ঘাড়ে। যাই হোক, আমার এই যুক্তিতে কতজন সহমত আছেন বা আমি কিছু ভুল বললাম কিনা একটুখানি আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই বলবেন। আর বর্তমান পরিস্থিতি তো দেখলেন, আমরা চাই যে আমার দেশের জনগণ এতটাই, আমার মতে বলে যে জনগণ সচেতন হওয়া উচিত। শুধু কিছু হিন্দু গরিব মানুষের দিকে আঙ্গুল না তুলে এই গোমাংস বেচা, এক্সপোর্ট করা পুরো ভারতবর্ষেই যদি বন্ধ হয় তবেই বলবো এটা সঠিক উদ্যোগ হয়েছে। কিন্তু কিছু পার্টিকুলার গরিব মানুষের কাছে শুধু প্রতিবন্ধ হয়ে থাকবে। অথচ প্রথম দিকে দেখেছি যখন ইউপিতে যোগী সরকার এসেছেন তখনও গোরক্ষা কমিটির মানুষজন অনেক মুসলিমদেরকে মারধর করেছেন, লাইট পোস্টে বেঁধে চোখ তুলে নিয়েছেন, এই করেছেন, গরুর মাংস লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে কিনে তার জন্য। কিন্তু সেখানে আবার গোশালা তৈরি করেছে গোরক্ষা কোম্পানি, সেখানে গরুগুলোকে আপনি দিয়ে আসুন, তারা খাওয়াবে দাওয়াবে, লালন পালন করবে, এই কথা বলেই নেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা কর্মসংস্থান দিয়েছে ওই সরকার, কীরকম 8,000 10,000 টাকা মায়নায় আপনি গোবর পরিষ্কার করবেন, গরুকে চান করাবেন, আর এইসব করার জন্য। কিন্তু দেখা গেছে আলটিমেটলি বিশাল এক সেখানে শুধু গরু, বাইরের গরু নিয়ে রাখো, সেই গরু কিছুদিন পরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে, আবার ওই গরুগুলো সেই চলে যাচ্ছে ওই সব কোম্পানিতে। মানে সম্পূর্ণটাই ধোঁয়াশা, সম্পূর্ণটাই সরকারি কেরামতি। তাই সব মানুষের আবেদন করা উচিত এবং সব মানুষের মন থেকে এটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত যে আমার দেশে এক্সপোর্টও করতে পারবে না সরকার। কারণ সাধারণ গরিব মানুষের আজকে যারা দিন আনে দিন খায়, দিন মজুরি কাজ করে, গ্রাম বাংলায় বসবাস করে, তারা ওই গরু চড়িয়ে, গরুকে মানুষ করে, গরুকে লালন পালন করে, তাদের দুধ দিয়ে এই সব কিছু হয় না। তাদের এটা যদি বন্ধ হয় তাহলে ওই কোম্পানিগুলো বন্ধ হওয়া উচিত। তাই যদি আমার এই কথায় সঠিক মনে হয় আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আজকের এই পাঠশালা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে বলবেন। ভুল কিছু বললেও আপনারা বলবেন যে আপনি ভুল বলেছেন, এই জায়গাটা আপনার ঠিক বলেননি, সেটা অবশ্যই আমি মাথা নত করে ক্ষমা চেয়ে নেব আপনাদের কাছে। যাই হোক, আপনাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। জয় হিন্দ।